दीपक मुंडी सने 3 मुलजमां नूं मैडिकल दे लई लैके पहुंची मानसा पुलिस। थोड़ी देर दे विच कोर्ट च कीता जावेगा पेश। कल नेपाल बॉर्डर तो कीता गया सी गिरफ्तार। शूटर दीपक मुंडी नूं लैके वड्डा खुलासा। फर्जी पासपोर्ट के जरिए कजाकिस्तान भजन की फिराक दे विच सी मुंडी। गोल्डी बराड़ ने नेपाल के झापा पिंड दे विच दवाई सी पनाह। कपिल पिंड ते रजिंदर जोकर नूं भी चार्जशीट दे विच नामजद करन दी तैयारी। सूत्रा दे मुताबिक दोवां नूं पुलिस जल्दी करेगी नामजद। दोहां दे ते कतलां दी मदद करन दा इल्जाम। मूसेवाला दे पिता ने पुत्त ते कातलां दे लई मंगी फांसी दी सज़ा। न्यूज़ 18 ते बोले बलकौर सिंह क्या जेलां दे विच शूटरां नूं रखण दा नहीं कोई फायदा। अजिहे लोकां लई सख्त होवे कानून। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद डरिया गोल्डी बराड़। फेसबुक ते पोस्ट पाके लिखिया मुंडी कपिल ते जोकर ते ना होवे कोई नाजायज धक्का। सिर्फ बनदी कार्रवाई करे पुलिस। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस दे 3 साथियां नूं कीता गिरफ्तार। वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक दे विच सन 3 मुलजम। हुशियारपुर दे विच एएसआई खुदकुशी मामले च नवां मोड़। मृतक पुलिस मुलाजम दी पत्नी बोली खुदकुशी दी गल गलत। गलती दे नाल गोली चलण दे नाल होई मौत। पुलिस नूं दित्ता लिखती बयान। सोनाली केस दे विच खा पंचायतां दी एंट्री। अज हिसार दे विच होवेगी महापंचायत। सीबीआई जांच दी करनगे मंग। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला दीपक मुंडी तो करदे हैं जो बड़ी खबर है और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शूटर दीपक मुंडी दी दसी की कोर्ट दे विच पेशी और थोड़ी देर दे विच कोर्ट च पेश कीता जाएगा। दीपक मुंडी ते उसदे होर 2 साथियां नूं जिन्हां नूं कल गिरफ्तार कीता गया 10 दिनां दे रिमांड दी मांग कीती जाएगी। पुलिस दे वल्लों सूत्रा दे मुताबिक जानकारी है कि 10 दिन दा रिमांड मंगिया जा सकदा है। पुछगिछ कर रही है पुलिस ने और पूरी तरह दे नाल भुख पड़ताल कीती जाएगी। आखिरकार इन्ना लंबा समा 3 महीने ते करीब 9 दिन जिहड़े आ किथे रहे सन ये तिन्ने और किन्हां दे वल्लों पनाह दित्ती गई। पंजाब दे विच किहड़ी थावां ते रहे ने। इस तो इलावा देश के होर किहड़े कोने दे विच रहे सन। किन्हां लोकां दे वल्लों पनाह दित्ती गई मदद कीती गई हुण तक लुकण दे विच क्योंकि लगातार पुलिस जिहड़ी आ लभ रही सी। तां वड्डे सवाल ने तां हुण मुंडी दी कोर्ट दे विच पेशी है। 10 दिन दे रिमांड मंगिया जाना है। कल नेपाल दे झापा पिंड तो यह वड्डी गिरफ्तारी हुई है। 3 दी गिरफ्तारी हुई है। जोकर ते कपिल पंडित ने दसी कि शूटरां नूं हथियार मुहैया करवाए सन। एक वड्डी मदद की गई सी जिसका जिक्र किया जा रहा है लगातार कि इन्ने महंगे हथियार कित्थों आए ने। वड्डी गिरफ्तारी हुई है। 3 दी गिरफ्तारी। इससे विचकार सीधा चलते हैं अमन भारद्वाज ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे लई दसदी कि मानसा कोर्ट दे विच पहुंचा जा चुके हैं। तो इस वेले सीधा चलते हैं अमन भारद्वाज ने अपडेट दे लई। अमन ओवर टू यू। दीपक मुंडी नाल रजिंदर जोकर उस तो इलावा कपिल पर तिन्हां नूं मानसा दी कोर्ट च लिआंदा गया और कोर्ट दे अंदर पेश किया जा रहा है। हुण तो 30 सेकंड पहला ही जिहड़ा है वो कोर्ट दे अंदर दाखिल होए ने और अंदर कोर्ट दे अंदर जज दे सामने अज पेश किया जा रहा है और खास करके पुलिस वालों रिमांड जिहड़ा है वो मंगिया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि 10 तो 15 दिनों का रिमांड जिहड़ा है वो मंगिया जाए और रिमांड के अंदर पुछगिछ जिहड़ी है वो की जाएगी कि ये आखिरी कड़ी क्योंकि गुरजोत दीपक मुंडी है मूसेवाला मर्डर केस के अंदर और ये भी पुलिस की क्योंकि कोशिश हैगी कि जिन्ने इस दे पिछे कॉन्स्पिरेटर किहड़े ने कित्थे कित्थे रुके ने। पुलिस ने गुरजोत ये भी जानकारी मिली सी कि पूरी 100 सवालों की जिहड़ी लिस्ट है वो तैयार की है इन्हां तो पुछगिछ लई और रिमांड जो मिलेगा वो सवाल जिहड़े ने वो पूछे जाएंगे। उस तो बाद सप्लीमेंटरी चार्जशीट पेश करनी हुंदी है दर्ज करवानी हुंदी है वो सप्लीमेंटरी चार्जशीट के अंदर नामजद करके इन्हों और इन्हों के नाल कौन कौन ने जिन्होंने इन्हों ठहराया सी कित्थे कित्थे ठहरे सी पंजाब हरियाणा के अंदर राजस्थान के अंदर कित्थे ठहरे सीगे किन्हां ने पनाह दित्ती सी किन्हां ने मदद की तो वह भी अद्धा दर्जन के करीब गुरजोत लोग ने जिन्होंने चार्जशीट सप्लीमेंटरी चार्जशीट जी दाखिल करनी है उसके अंदर नामजद किया जा सकता है और 100 के करीब सवाल ने जिहड़े पुलिस वालों तैयार किए गए हैं क्योंकि CIA इन्हों रखा गया सीगा। उस तो बाद सवेरे 9 बजे मैडिकल करवाया गया मानसा हस्पताल के अंदर। उस तो बाद इत्थे मानसा
ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और पेशी तो बाद रिमांड तय होगा कि किन्ने दिन का रिमांड जोड़ा है वो मिलता है। और ये क्योंकि 6वां शूटर है गुरजोत, इस तो पहला चाहे वो प्रियव्रत फौजी है, चाहे वो कशिश है, केशव है, उस तो इलावा अंकित सिरसा, ये 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, इन दोनों ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰਲਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ साफ तौर पे गुरजोत, क्योंकि ये नैक्सस बहुत ਵੱਡਾ है, इस दे अंदर नशा, गैंग वॉर, फरोती सब जुड़दा है और इस दे नाल किहड़े लोग ने जो पिछे रह के काम कर रहे हैं। मूसेवाला दे पिता ने भी यही जिक्र किया है। बलदेव इस वेले, क्योंकि बलदेव इस केस नूं वेखदे भी आए ने मानसा तो रिपोर्ट करते हैं। बलदेव ये सोर्सिस की कह रहे हैं, पहला जो जानकारी तुसीं दस रहे सीगे कि 100 के करीब सवाल जिहड़े ने वो पुछे जाणगे और 6 तो 7 जने अजिहे ने जिन्हां ने पनाह दित्ती नहीं दित्ती सी, उन्हां नूं भी गिरफ्तार किया जा सकदा जल्द। बिल्कुल पुलिस सूत्रां दा अमन कहना है कि जिथे जिथे भी इन्होंने पनाह लई है ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਛਿਪੇ ਰਹੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੇਪਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ तमाम ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮਾਲਮ, ਐਡਰੈਸ ਨਾਮਾਲਮ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੰਜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋੜੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਬਿਲਕੁਲ ਜਣੇ ਅਮਰ, ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਤੋਂ 14 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ AK-47 ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ। ਕੋਈ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟਰ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ 'ਚ, ਕੋਈ 1 ਲੱਖ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਲਈ। ਜੋ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੁੰਦਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਨਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਅਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਦੇਵ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਨੇ, ਕੌਂਸਪੀਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਮਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲੇਗੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨੂ ਖੂਸਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ और ढिले रह के कार्रवाई चलती है, लेकिन एक्शन प्रैक्टिकली वेखण नूं नहीं मिलता। लेकिन इस केस दे बाबत जिन्ने शूटर ने, जिन्ने हुण तक चाहे वह पनाह देने वाला है, चाहे किसी का जीरो तो लेके 100 तक किसी भी किन्ने भी परसेंट का रोल है, तो हर किसी नूं पुलिस ने उसकी कार्रवाई के तहत, उसकी हिस्सेदारी के तहत जिहड़ी है कार्रवाई की है। और यही कारण है कि इन्हों नेपाल तो जाके जो पकड़िया, बाहर बैठे कीनिया च बैठे, चाहे वह थापन की गल होवे, चाहे बिश्नोई के भांजे की गल होवे, उन्हां ते जो कार्रवाई हुई है, तो एक अनएक्सपैक्टेड जरूर है। यही कारण है कि गोल्डी बराड़ अते बाकी इन्हां जो गैंग वॉर कर रहे हैं, जो इसके पिछे ने मास्टरमाइंड दे, उन्हां दे मनां च एक बेचैनी जरूर है, क्योंकि पुलिस का जिहड़ा काम करने का तरीका वो पहला नालों एग्रेसिव भी होया है, शार्प भी होया है अते स्मार्ट भी होया, और यही कारण है कि प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। पॉइंट ते आ रही है, वापस आवांगे जरूर, तस्वीरां लगातार सानू दिखाउंदे रहियो। पुलिस जिहड़ी है और मानसा कोर्ट लेके पहुंची है, तो हुण पेश किया जा रहा है। अपडेट असीं दर्शकां नूं दे दी, क्योंकि 10 वजे दा समा सी कि मानसा कोर्ट दे विच लिआंदा जाएगा इन्हां तिन्नां नूं जिन्हां दी वड्डी गिरफ्तारी कल हुई है। लगातार जिक्र कर रहे हैं असीं, विदाउट ब्रेक असीं दर्शकां तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार तीन जिहड़े मुख मुलजम जिहड़े इस दे विच गिरफ्तार हुए ने। जिक्र सब तो पहला दीपक मुंडी दा हुंदा है, 6वां शूटर जो कि उस कतलकांड दे विच इन्वॉल्व सी, जिस दे वल्लों जाके खुद गोलियां बराईयां गईयां। उस तो बाद जिक्र हुंदा है कपिल पंडित दा। कपिल पंडित एक वड्डा इस दे विच सरगना दस्सिया जा रहा है, कह लईए, क्योंकि उस दे वल्लों ही पनाही जिहड़ी है दित्ती गई, उस दे वल्लों ही सारे हथियार मुहैया कराए गए, या फिर जिन्ना भी लुकण लकाउण दे विच सारा बंदोबस्त किया गया कपिल पंडित दे वल्लों किया गया। बेशक वो शूटर नहीं है, मारिया नहीं है, पर उस तो बाद दियां जिहड़ियां सारियां जिम्मेवारियां ने, कह सकते हैं कि गोल्डी बराड़ दे लगातार इस संपर्क दे विच सी और उस तो बाद मुहैया करवाइयां गईयां ने। इस तो इलावा रजिंदर जोकर दा जिक्र हुंदा, उसदे वल्लों भी वड्डी इन्वॉल्वमेंट है, उसने भी पूरा इस कतलकांड दे विच साथ दिता है। तां 3 वड्डियां गिरफ्तारियां ने, 3 वड्डियां गिरफ्तारियां, जिस तो बाद अज मानसा कोर्ट दे विच पेश किया गया। हाल ही दी सीधियां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। पुलिस दा बंदोबस्त है, लिहाज सुरक्षा दे लिहाज दे नाल ये पूरा बंदोबस्त जिहड़ा ओह कीता गया। लगातार चर्चा भी असीं कर रहे हैं। मानसा कोर्ट तो साडे नाल अमन भारद्वाज मौजूद ने, बलदेव शर्मा उत्थों दे पत्रकार साडे सहयोगी मौजूद ने, जो लगातार दस रहे हैं कि पुलिस दा पक्ष आखिरकार की है, किस तरह दे नाल इसनूं वेखिया जाएगा। हालांकि थोड़ी देर दे विच कह सकदे कि पेशी खत्म भी हो सकती है। जल्दी अपडेट असीं जरूर लवांगे अमन तो कि आखिरकार की कुछ होया है, क्योंकि 10 दिन का रिमांड मंगिया जा सकता है। पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा कतलकांड होया जिसनूं लैके मांग उठ रही है कि इंसाफ दिता जाए जल्दी तो जल्दी। सीधा चलते हैं, मनोज राठी ने मेरे सहयोगी ज्यादा चर्चा दे लई। मनोज, लगातार नजर सन दीपक मुंडी कदों गिरफ्तार होएगा, लगातार नजर सन कपिल पंडित किथे है, रजिंदर जोकर किथे है, जिन्हां दे वल्लों एक वड्डा साथ दिता गया इस कतलकांड दे विच। तां हुण ये गिरफ्तारियां भी होईयां ने, रिमांड भी लिया जा सकता है। थोड़ी देर च खबर आ भी सकती है कि रिमांड इन्ने दिन का मिले है, तो वड्डे राज किहड़े खुलणगे। सब तो पहला तुहाडे तो यह जानना चाहांगे, क्योंकि ये वड्डियां पुश्त पनाहियां लैके देश के कोने कोने विच लुके रहे ने, इस विच कोई दो राय नहीं है। कित्थों जाके गिरफ्तारी हुई है, यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल गुरजोत, पहला हुण तक की जी पुलिस सोर्सिस जानू जानकारी दे रहे हैं कि इन्हों का जो रिमांड लैके लगातार जी पुछगिछ एक लिस्ट जी तैयार की जा रही है। सब तो पहला लॉरेंस बिश्नोई के आमने सामने बिठा के पुछगिछ होगी, क्योंकि दीपक मुंडी एक बहुत बड़ी लीड है पुलिस वास्ते, बहुत बड़ी लिस्ट है। क्योंकि गोल्डी बराड़ वो शख्स है, वो बदमाश है, वो गैंगस्टर है जिहड़ा लगातार सिद्धू मूसेवाले के मर्डर नूं लैके जिहड़े मास्टरमाइंड जिहड़ा बनिया सीगा, जिहड़ा सारियां नूं असैंबल किया, जिहड़े भी शार्प शूटर ने, होर जिहड़े इत्थे इस पूरे प्लैनिंग च सीगे, सारियां नूं किने कीती गल गोल्डी बराड़ ने। ते गोल्डी बराड़ कौन है? गोल्डी बराड़ विदेश च बह के दीपक मुंडी दे नाल लगातार संपर्क सीगा। जिहड़े पुलिस सोर्सिस जानकारी दे रहे कि दीपक मुंडी कोल जिहड़े 2 मोबाइल रिकवर होए, हालांकि हजे तक जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि एक मोबाइल उन्होंने लुको दिता, जो कि जल्द रिकवर करने की जिहड़ी पुलिस है गल की जा रही है। इस तो पहला जिहड़े पुलिस सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस नूं पहला ही पता सीगा कि दीपक मुंडी कल्ला नहीं है, दीपक मुंडी दे नाल उन्हां दे होर 2 साथी हैं। इसका मतलब पहला ही पुलिस नूं संदेशा सीगा कि दीपक मुंडी दे नाल होर भी गैंगस्टर ने जो कि लगातार उहदी हेल्प कर रहे हैं। कपिल पंडित, रजिंदर जोकर, ये कौन ने? ये हैगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे गुरगे। गोल्डी बराड़ दे कहण ते इन्हां ने दीपक मुंडी दी मदद की, लॉजिस्टिक चीज़ां मुहैया कराई, रहण नूं, खाण नूं, पीण नूं, होर कित्थे कित्थे भजना है, कित्थे कित्थे ठिकाने चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ां
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੇ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਜੋਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜੋਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕयावत शुरू हो चुकी है। मानसा पुलिस ने नामजद करने की तैयारी कर ली है, लेकिन हुण तक की जिहड़ी जानकारी साडे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी साडे कोल है कि झापा एरिया नेपाल दा ईस्टर्न इलाका जिथे ये लुके हुए सी ते इन्हां नूं शैल्टर किन्ने दिता होया सीगा। गोल्डी बराड़ दे कहण च कई लोग सीगे, 3 ਤੋਂ 4 होर लोग ने जिन्हां ने शैल्टर दिता सीगा। दिल्ली दी स्पैशल सैल ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਮਨ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਅਮਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। दीपक मुंडी, कपिल पंडित और रजिंदर जोकर का 7 दिन का रिमांड हासिल होया, जो हाल ही की अपडेट सामने आई है। अमन, गल पूरी कर सकते हो? गुरजोत, ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਦੇ ਟੱਚ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 7 दिन का रिमांड हासिल होया। पंजाब पुलिस नूं, मानसा पुलिस नूं 7 दिन का रिमांड हासिल होया। जानकारी यह भी है कि खरड़ दे विच ही लिआंदा जाएगा। खरड़ दे विच लॉरेंस बिश्नोई दे सामने बिठा के पुछगिछ की जाएगी क्योंकि पूरी तरह दे नाल बड़ा नैटवर्क है, किस तरह दे नाल इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। तो इस वेले दी बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक मुंडी का 7 दिन का रिमांड हासिल होया, 7 दिन का रिमांड हासिल हो चुके हैं। इस वेले पुलिस ने और कोर्ट दे विच पेश किया गया सी तो हुण थोड़ी देर दे विच बाहर लिआंदा जा सकता है। उस दियां भी सीधियां तस्वीरां असीं दर्शकों तक पहुंचावांगे कि किस तरह दे नाल बाहर लिआंदा जा रहा है क्योंकि उस भी पूरी तरह दे नाल कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जिहड़ी है दित्ती जांदी रही होगी क्योंकि जिन्ने भी ये सारे बड़े गैंगस्टर ने या फिर उन्हां दे गुरगे भी ने अगे उन्हां नूं सिक्योर रखिया जा रहा है ताकि किसी तरह दे नाल कोई गैंगवार होर ना हो जाए। लगातार
ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਛਾਪਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SIT ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਵਾਪਸ ਆਨੇ और लगातार ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह दे नाल बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अपडेट सामने आई है, जानकारी आई है कि तिन्ना दा 7 दिन दा रिमांड हासिल होया तो बड़े सवाल कीते जाणगे। एक लंबी लिस्ट है पुलिस दे कोल। सब तो पहला सवाल तो यही होएगा कि किस दे कहण ते तुसीं ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ
ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, 2 ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਕਰ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ, ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਖਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੈਪਨਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲकुल गुरजोत, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, हथियार किन्ने मुहैया कराए, ये क्रॉस बॉर्डर आए हथियार या फिर यूपी तो आए हैं या फिर MP तो आए हैं या फिर जग्गू भगवानपुरिया ने मुहैया कराए हैं। ये बहुत सारे राज दीपक मुंडी जानता है, जो कि हुण 7 दिनों के जिहड़े रिमांड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 3 ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਤੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾਕੋਟ
ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ AGTF ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਖਰੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੋਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, क्या इन्हों खरड़ लेके जाना जाएगा? सवाल है कि क्या, या फिर इत्थे पहला पुछगिछ की जाएगी क्योंकि SIT के मैंबर इत्थे भी ने? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋਏ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ, ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਵੇ? ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਿਲ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਾਲੂਮ, ਪਤਾ ਨਾਮਾਲੂਮ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੇਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੜਦੇ ਉਹ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫੜਿਆ ਸਰਾਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਬਲਦੇਵ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਰੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਔਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰੂਪਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰੜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਲਿਆ ਕੇ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾਮਾਲੂਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 29 ਮਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ 'ਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਤਿਆਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਹੈ, ਗੁਰਜੰਟ, ਪ੍ਰਕਟ, ਵਿੱਕੀ, ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਈਓ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ कॉल्स आ रही हैं, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਤੱਥ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਔਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਪਡੇਟ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।